വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ ചാനൽ ലേണിംഗ്. ഇറ്റ്സ് മീ ബനാസ് ഖാലിദ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും അതിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇൻ ദ കംപ്ലൈന്റ്, വാട്ട് ആർ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കംപ്ലൈന്റ്? എ ട്രേഡർ ഓർ എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ has charged for goods or for the services a price in excess of price A fixed, B displayed on the goods or any package, C displayed on the price list exhibited by him, D agreed between the parties, or any other actionable matter. So what are to be included in the complaint? The complaint in the include a trader or service provider, if he charges more amount of, if he charges the amount which is more than it is displayed, fixed price നെ കാട്ടി excess ആയിട്ടുള്ള amount ആണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ goods display ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. If he displays the goods, the price displayed the goods is excess. That to be included in the complaint. A trader or a service provider has charged for the goods or for the services a price in excess of the price. A fixed, B displayed on the goods or any package, C displayed on the price list exhibited by him, and D agreed between the parties or any other actionable matter. What are to be included in a complaint? To be included in the complaint, a trader or a service provider has charged for the goods or for the services a price in excess of the price. A fixed, B displayed on the goods or any package, C displayed on the price list exhibited by him, D agreed between the parties or any other actionable matter. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു ട്രേഡറോ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറോ ഗുഡ്സിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്, അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് കാട്ടി എക്സസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗുഡ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ, പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എക്സസ് എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ, രണ്ട് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വാങ്ങിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എക്സസ് ആണെങ്കിലോ, എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദീസ് ഇൻ ദി കംപ്ലൈന്റ്. So what are to be included in the complaint? A trader or a service provider has charged for the goods or for the services a price in excess of the price fixed, displayed on the goods or any package, displayed on the price list exhibited by him, agreed between the parties, or any other actionable matter. Okay. Section 2(7) Consumer. Section 2(7) Consumer. Consumer means any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person but doesn't include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose. So a consumer means any person who buys any goods for a consideration, and that consideration is what it has been paid or promised or partly paid or partly promised. അതായത് പേ ചെയ്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്തായിരിക്കും, പാർട്ടായിട്ട് പെയ്ഡ് ചെയ്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി പ്രോമിസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസിഡറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഡെഫേർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ പേ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ, ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി യൂസർ ഓഫ് സച്ച് ഗുഡ്സ്, അത്തരം ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു പേഴ്സൺ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അയാൾ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പേഴ്സണൽ യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലും അയാളും ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ്. ഒരു പേഴ്സൺ മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്താൽ, അയാൾ വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അയാൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ്. So and it doesn't include a person who obtains such goods for resale. പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ ആ ഗുഡ്സ് റീസെയിൽ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനോ ആണ് ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. So a consumer means any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment,
and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such a person but doesn't include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose. Next one. Second point, hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such a service other than the person who hires or avails services for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment when the such service are availed of with the approval of first mentioned person but doesn't include a person who avails of such service for any commercial purpose. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയറോ വാടകയ്ക്കോ അല്ലെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് പറയാം. എപ്പോഴാണ് അയാളുടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസ് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം, പ്രോമിസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ലി പെയ്ഡോ പാർട്ലി പ്രോമിസ്ഡോ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല എനി ബെനിഫിഷ്യറി അത്തരം സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ബെനിഫിഷ്യറിയും അയാൾക്ക് അയാളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി മറ്റേയാൾക്ക് അത് എന്താണ് അത് ആ സർവീസസ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്തോ മറ്റൊരാൾക്കും ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സർവീസ് ആ മറ്റൊരാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഒരിക്കലും അയാൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised, partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such service other than the person who hires or avails of services for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment when such service are availed of with the approval of first mentioned person but doesn't include a person who avails of such a service for any commercial purpose. So, section 2(7) പ്രകാരം consumer means any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such a person but doesn't include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose. And hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such a service other than the person who hires or avails service for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment when such a service are availed of with the approval of the first mentioned person but doesn't include a person who avails of such a service for any commercial purpose. So here explanation for the purpose of this clause. A, the expression commercial purpose, ഇവിടെ commercial purpose എന്ന expression കൊണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Doesn't include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment. അതായത് ഇവിടെ commercial purpose-ന് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനാണ് ഗുഡ്സ് ബൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല, അയാൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് കൺസ്യൂമർ ആക്ട് പ്രകാരം പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. The expressions buys any goods and hires or avails any services includes offline or online transactions through electronic medias or by the teleshopping or direct selling or multi-level marketing.
ഈ ബി പോർഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം 2019 കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബൈസ് എനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഹയേഴ്സ് ഫോർ എനി ഹയേഴ്സ് ഓർ അവെയിൽസ് എനി സർവീസ് എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസിലൂടെ നടക്കുന്ന ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ടെലി ഷോപ്പിംഗ്സും എല്ലാം എനി ഗുഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഹയർ ചെയ്യുന്നു, സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്? അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് പർച്ചേസിംഗിന് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 2(9) കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ്. കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ 2(9) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് പിക്രി എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, പിക്രി. നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പിക്രിയിലെ പി എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എന്താണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ? ദ റൈറ്റ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് വിച്ച് ആർ ഹസാർഡസ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് അയാൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ അയാളുടെ ലൈഫിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡാമേജും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന രീതിയിൽ എന്തായിരിക്കണം? ആ കൺസ്യൂമറിന്റെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം തീപ്പെട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് സേഫ്റ്റി മാച്ചസ് എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൺസ്യൂമറിന്റെ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമറിന്റെ ലൈഫിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സേഫ്റ്റി മാച്ചസ്. തീപ്പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് സേഫ്റ്റി മാച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സിഗരറ്റിന്റെ ഒക്കെ കവറിൽ എന്താണ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ റൈറ്റിനെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ് അയാളുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ലൈഫിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ആ റൈറ്റ് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാർക്കിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, റൈറ്റ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് വിച്ച് ആർ ഹസാർഡസ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ പിക്രിയിലെ ഐ ആണ്. ഐ എന്തിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. Right to be informed. Right to be informed. Right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, product or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practices. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോം എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ്. ഒരു കൺസ്യൂമറിന് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി ക്വാളിറ്റി. ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ അതിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി, അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി അറിയാനും എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. അതുവഴി നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമറിനെ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പറയുന്ന റൈറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോം about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, products or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practice. Next one. Next one, Pikri C. C denotes right to choose. Right to choose. A right to be assured, choose wherever possible, access to a variety of goods, products or services at competitive prices. Right to be assured, choose wherever possible, access to a variety of goods, products or services at competitive price. ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു പർച്ചേസ് ഫ്രം എനിവെയർ, ഫ്രം എനി seller. So this is right to be right to purchase goods. So he has a right to choose.
Next one, Pikriile H denote. Right to heard. Right to heard. Right to be heard and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate fora. Right to be heard and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate fora. ഇവിടെ റൈറ്റ് ടു ഹേർഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് അയാൾ വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ സെല്ലറിനോട് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദ കൺസ്യൂമർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു എന്താണ് ആ കൺസ്യൂമറിന് ആ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സെല്ലറിനോട് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സെല്ലർ ഈസ് എന്താണ് he must hear it. Next one, R. Pikriile R ആണ്. Right to redress. Right to redress. Right to seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers. ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു റിഡ്രസ്. അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് അയാൾ ഗുഡ്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം, പരിഹാരം അതായത് അതിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടണം. ആ പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അധികാരം, അതിന്റെ റൈറ്റിനെയാണ് എന്താ പറയുക, റൈറ്റ് ടു റിഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അൺഫെയർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായാൽ അതായത് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അയാൾക്ക് സെല്ലറിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു, സെല്ലറിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെതിരെ പരാതിപ്പെടാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഉണ്ട്. അതാണ് റൈറ്റ് ടു റിഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിനെതിരെ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഹാസ് റൈറ്റ് ടു റിഡ്രസ്. കൺസ്യൂമർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു റിഡ്രസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്. Now E, Pikriile E denotes right to education. Right to education. Here the right to consumer awareness. Right to consumer awareness. ഒരു കൺസ്യൂമറിന് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഒരു ഗുഡ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ഗുഡ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമറിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ്. അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കൺസ്യൂമർ ക്ലബ്സും മറ്റുമൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് അവയർനെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ് ആണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ്. Today we are discussing about Consumer Protection Act 2019. We discussed about the rights of a consumer, PICRI, the term PICRI. Now in the next class we will discuss more topics. So please do subscribe my channel. Thank you.